कौन कहता है किसानों की लड़ाई है? वो तुहाडी अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है। जिन्हें आना आ किसान भाईचारे का धन्नवाद करो। वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ लड़ाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान ने कल्ले रोटी नहीं खानी। किसान तो अन्नदाता है, तुहानू रोटी दिंदा है। जे किसान अन्न उगाएगा तो सानू रोटी मिलेगी। सब तो पहला मैं मुबारकबाद देना दीप सिद्धू भाजी नूं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि छीन लूँगा मैं रोटी किसी परचम की तरह। दीप सिद्धू भाजी, छीन लूँगा मैं रोटी किसी परचम की तरह, दिन के घमासान में निकला हूँ मैं फाका लेकर। छीन लूँगा मैं रोटी किसी परचम की तरह, दिन के घमासान में निकला हूँ मैं फाका लेकर। तो अपनी बात को शुरू करदा मैं वीरो एक गल जलंधर दे विच असीं एक धरना लाया सीगा। उत्थे मैं एक गल कही सीगी, क्योंकि एक गल नूं बड़ा मीडिया ने भी बड़ा बहुत ज़्यादा चक्किया भी किसानां दा धरना, किसानां दी लड़ाई, किसानां दा धरना, किसानां दी लड़ाई। साडा ये मनना है कि ये किसानां दी लड़ाई नहीं है। कौन कहता है किसानां दी लड़ाई है? वो तुहाडी अपनी रोजी रोटी दी लड़ाई है। जिन्हें आना आ किसान भाईचारे का धन्नवाद करो। वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ लड़ाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान ने कल्ले रोटी नहीं खानी। किसान तो अन्नदाता है, तुहानू रोटी दिंदा है। जे किसान अन्न उगाएगा तो सानू रोटी मिलेगी। ये गल मैं जलंधर दे विच मीडिया ਨੂੰ संबोधन दे विच भी कही सीगी, क्योंकि मीडिया ते एक देश दे विच एक परसैप्शन क्रिएट की गई है किसी भी एजीटेशन ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ किद्दां तोड़िया जाए, इस एजेंडे ते काम हुंदा है। दिल्ली शाहीन बाग तो बाद अगर किसी मोर्चे ने आज़ादी तो बाद अगर कोई मोर्चा बनाया तो शंभू मोर्चा है, जिहड़ा कि पूरे हिंदुस्तान के विच हुक्मरानां नूं डर पाया है। जिस मोर्चे ने मैं इतिहास दे विच जांदा होया एक गल मैं तुहानूं सारे वीरां नूं कहना चाहुंदा कि गुरु साहब ने पहली लड़ाई लड़ी सी भंगाणी की लड़ाई। सारे तुसीं इंटलैक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हो। उस भंगाणी की लड़ाई दे विच गुरु साहब का कमांडर कौन सी? किन्ने मेरे भरा नौजवान साथी उस कमांडर का नाम जानते हो? मैं दसदा तुहानूं कि उस कमांडर का नाम कौन सी? उस कमांडर का नाम पीर बुद्धू शाह सी। ते मैनूं माण महसूस हो रहा है कि पीर बुद्धू शाह ने जिहड़े लड़ाके 500 तो 700 लड़ाके गुरु साहब ने दिते सी, पठान लड़ाके, तो मैं भी उस पठान बरादरी नाल ताल्लुक रखदा हां। मैनूं माण है कि मैं गुरु मेरे पिछोकड़ है और गुरु साहब ने नाल मोढे नाल मोढा ला के लड़िया है। उन्हें हक की आवाज़ में बुलंद किया है, उसने हक की आवाज़ के नाल अपनी आवाज़ में मिलाया है। तो मैं इस जी मौजूदा सरकार है वो तो एक गल कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक पहला कानून लिया सी मुसलमानों को मारन वास्ते, जिहदे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने पास किया सी। उहदे विच इन्होंने एक इन्हों का जिहड़ा हिडन एजेंडा आ हिंदू राष्ट्र का, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरी किसी हिंदू भाईचारे नाल कोई दुश्मनी नहीं, सारे साडे वीर ने। हिंदू भाईचारे दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच सैकुलर लोग बैठे ने जिहड़े इस देश नूं बचाना चाहुंदे आ। पर जिहड़ी सियासतदान बैठे आ, जिहड़ा गद्दी ते महाराजा इस वक्त बैठा होया आ दिल्ली दी गद्दी ते, वो एक पर्टिकुलर एक संगठन नाल ताल्लुक रखदा आ। उस संगठन नूं तुसीं सारे जाणदे हो। इन्हां ने सानूं मुसलमानां नूं कुੱਟਿਆ पहलां, उस तो बाद दलित भाईचारे का नंबर लाया। पंजाब की सरजमी ते पंजाबियों नूं छेड़ के इन्हें हुण वड्डा पंगा पा लिया आ। मुसलमान मेरे भाइयों, मैं इतों गुरेज नहीं करता कहनूं, मुसलमान भाईचारा इकनोमिकली थोड़ा पिछड़ा होया है। अपनी रोजी रोटी की लड़ाई दे विच वो फ्रंट फुट ते आके नहीं लड़ पाया। जिन्ना को होया सी सीए ते अमेंडमेंट बिल, सीए ते एनआरसी का विरोध किया सड़कों पर आके, पर इन्होंने साडे नौजवानों के यूएपीए ला के उन्होंने अंदर दे दिता, जिहदे विच 10-10 साल 15-15 20-20 साल दी कैदा इन्होंने सुनाइयां। ये लीगल टैररिज्म फैला रहे हैं। ये संसद च बैठ के यहो जिहे कानून बना रहे हैं लोगों च दहशत पाई जा सके।
ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਲਾ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਕਟ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, एकजुट हो जाओ। ये दिल्ली की गद्दी कुछ नहीं है, दिल्ली की गद्दी ते सदा कोई कायम नहीं रहा। मुगल आए सी चले गए, अज नामो निशान नहीं। अंग्रेज आए सी चले गए, नामो निशान नहीं। ये भी कोई बाड़ी बड्डी नहीं, ये भी अंग्रेजों के पिट्ठू आ। जे अंग्रेज नहीं रहे तो अंग्रेजों की पिट्ठू जी हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰजीमां बैठियां राज कर रही, ये भी बाड़ा च नहीं रहणगियां। मैं तुहानूं सारिआं नूं अपील करदा हां, देखो असीं पंजाब दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच तां नहीं हैगे। 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ 2020 ਤੱਕ ਆਂਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੌਕਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਡਰ ਗਏ। ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾੜਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੋਰੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਲੜ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈਆਂ। 63 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। 28 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। मैं अकेला चला था, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। बोलो सो निहाल। सत श्री अकाल जी।